Dear students and parents, greetings to each and every one of you. We are all connected now using YouTube Live for a meeting like never before to inaugurate the new academic year 2020-21. Hearty welcome to each and every one of you. These days, we are experiencing new normals. Problem will remain a problem only if we don't have a solution. Education is to train the students to find solutions for each and every problem the society faces. Jesuit education talks about men and women for others. Preparing the students to face the uncertainties of life is the way of Jesuit education. It enables you to face the life with confidence and prepares you to face the tomorrow of life. Let us begin this meeting with the blessings of Almighty. May I invite Reverend Father P. Balasori S.J., Rector of Andhra Loyola Institutions, to invoke God's blessings on all of us. Let us pause for a moment in silence, pleading the Lord to shower His abundance of blessings and graces upon us. Loving Father and our Mother, we thank and praise you for having connected us, the staff, students, and their parents, through this online gathering us together. Thank you for this opportunity. Thank you for the occasion you have given to us. We thank you for all the graces and blessings that you have showered upon us during the last academic year 1920. We were able to finish that academic year successfully, except for the exams. But Lord, we believe you have your own plan for us. In spite of the COVID pandemic situation that everybody in the world is suffering with lots of trust in you, Lord, today we implore you as we begin the new academic year 2021. Though we are not able to have classes physically together in the college, but still, Lord, you have given the opportunity, you have given various technological, you have availed to us various sources of communicating and teaching. Thanking you for all these gifts you have given to us for our communication and learning. We beg you to bless all our staff members. Bless them, Lord, as they teach their classes and students. The enthusiasm, the commitment with which they are beginning these classes may give them inner strength and courage to carry on in spite of difficulties they may come across, be it technological, be it health reasons, whatever it may be. Overcoming all the difficulties, they may move ahead with enthusiasm, courage, and confidence. Bless also our students that they may take a lot of interest. They may be serious in attending all the classes so that they may acquire the knowledge required to do their studies well and to grow well in the knowledge of their subjects. I also pray for the parents of all our students. Bless them, Lord. Take care of them. Bless the families of our staff members. Bless the families of our students. In this deadly situation, we believe you, Lord. You are there to take care of us, to protect us, to guide us. With that trust and hope, we begin today our academic year with our online classes. Bless us, bless our plans, that with your grace everything may be
successful and fruitful, and especially the students may profit from all these classes. We make this prayer in the name of your Son and for your love's sake, O Lord. Amen. As I finish, dear fathers, respected staff members, students, and parents, I wish you all the best for this new academic year. And I assure you of my support and continuous prayers for you all, especially dear beloved staff members. Wish you all the best. God bless with the reward that you will be receiving for your committed service to our students. God bless you all and all the best. Thank you very much. Thank you. Thank you so much for the rector for invoking God's blessings on all of us, staff, students, and parents. Thank you so much, Father. Now, may I invite Reverend Father Dr. M. Sahayaraj S.J., correspondent of Andhra Loyola College, to welcome the connected. I extend a warm welcome to Father Rector, Father Principal, Fathers holding new responsibility as Vice Principals of PG and Degree, as well as new lay Vice Principals, and my dear staff members, teaching and non-teaching staff members, and parents, and my dear young students. Today we begin our classes online. The present situation has forced us to start online classes. Whether we are in the college or we are at home, but learning is very important. So I invite you all to learn from home and achieve your goals. I humbly request all the parents to educate your children, take care of your sons and daughters, and make them sure of doing their job, being at home and studying well and learning well. I assure you that our teaching and non teaching staff members will be of great service to you in rendering great service through online classes and various other activities they conduct. I also request the parents to take care of your children not only intellectually but also physically, as the present situation of COVID-19 pandemic situation forces to pay extra attention to our health, our children's health. As you take medicines, take also the Ayurvedic decoction kashayam, which will boost your energy, which will boost your strength, so that you may be able to face any situation that arises. So kindly take care, along with taking all the measures of keeping themselves clean, wearing masks and keeping the social distance and using sanitizers. Still, you have to take care, in spite of all these things, how well you can take care of yourself in keeping yourself clean, taking good food, keeping your health matters a lot. We are not only interested in your intellectual growth, but also we are interested in all round growth of every and each and every student of ours. So please take care and cooperate and collaborate with the staff members as they take the class online. I once again extend a warm welcome to all the students, all the parents, all the staff members to cooperate and collaborate in this new venture of conducting classes online. So, your job is to be on the lookout to participate totally, wholeheartedly, to learn and relearn. And if anything you don't understand, ask questions and ask for extra hours of teaching so that you learn well. We are interested in your growth intellectually as well as physically, as well as psychologically and spiritually. I wish each and every one of you a great success for the new academic year 2020 and 21. Wish you all the best. God bless you. Thank you. Thank you, Father Dr. Sahayaraj, the correspondent,
for highlighting the need to have spiritual growth, intellectual growth, as well as I thank Sagaraj, put off your. I thank Father Correspondent for his fatherly caring words of well-being physically, intellectually, and spiritually. I am sure all of us will follow your words of advice. We, the staff, students, and parents, definitely we take forward in spite of all the odd situations. Thank you, Father. Progress lies on adopting. We are all ready to adopt to new tools of teaching and learning. May I request Reverend Father G.M. Victor Emmanuel S.J., Principal, to motivate us towards online learning. Good morning, everyone. Dear Father Rector Balashauri, dear Father Correspondent M. Sahayaraj, Vice Principals Father Raju and Lurdaraj, Sairam, and Father Bijibabu, today's MC Sahaya Bhaskaran, and my dear students and my dear loving parents. కూడా ఉన్నారు కాబట్టి 2 మాటల మధ్యలో తెలుగులో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మధ్యలో ఉండమన్నాను, ఎందుకంటే వాళ్ళు గైడ్ చేయాలి ఇంటి దగ్గర నుంచి. దయచేసి అనండి, మీకు ఎంత బాధ్యత ఉందో అంత మాకు బాధ్యత, మా బాధ్యత ఎంత ఉందో అక్కడ మీ దగ్గర. అందుకని మీరు పిల్లలు రోజు క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారా లేదా చూడడం మీ బాధ్యత. అందుకని మిమ్మల్ని రోజు జాయిన్ అవ్వమన్నాను. అందుకని యూట్యూబ్ లో మీరు కూడా అందరూ చూడొచ్చు కాబట్టి యూట్యూబ్ లో నుంచి మీరు కూడా చూడండి, కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి క్లాసులు మనం మొదలు పెడుతున్నాము మన లోయల కాలేజీలో. ఈ కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే మన జీవితంలో పైకి రావచ్చు. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ద సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్స్ for being promoted to second and third years. So I congratulate for being the senior students of the college, and the admissions are going on in full swing, and we expect at any time to start even the first years once the admissions are over. I congratulate even the new officials, especially Father Ludraj, the new Vice Principal for degree section, and to assist him, Sai Ram Garu. Also for PG Vice Principal, Father Raju, who has been correspondent here. The third years who have been in inter, they may know him. So as I welcome these officials, I also welcome new HODs of the college who have been appointed, and other officials, teams, and so many other officials have been changed. All of them I welcome. స్వాగతం. మనం జీవితంలో ఎదగాలంటే, if you want to grow in life, you must be able to adapt. That's what even Saga Bhaskaran said. Adaptability is the core value of life. ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా సరే మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, మన సరిదిద్దుకోవాలి, ఈ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం జీవితాన్ని మార్చుకోవాలి. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆఫ్రికాలో ఆఫ్రికన్ బుల్ ఫ్రాగ్ అని ఒకటి ఉంది. ఆఫ్రికన్ బుల్ ఫ్రాగ్ ఇది మీకు తెలుసు, అంటే డెజర్ట్. దట్ ఇస్ డెజర్ట్. మామూలుగా నీళ్లు దొరకవు, ఎండ విపరీతంగా ఉంటది. మరి ఎండకి ఏమాత్రం కొద్ది చెమటని లేకపోతే వచ్చే ఆసక్తి లేదు. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. సో దట్ ఫ్రాగ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ when rain is there, what it develops mucus around his body. Mucus లాగా బాడీ అంతా వచ్చేసి దానికి దాన్ని కవర్ చేసుకొని 6 to 8 feet లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. 6 to 8 feet భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది, అండర్ ద గ్రౌండ్. అక్కడ 6 నుంచి 7 సంవత్సరాలు బతకగలదు. 6 to 7 years it can survive.
African bulldog. There is kangaroo rat also is there. Kangaroo rat can survive without even single drop of water for all his life. నీళ్ళు కావాల్సిన అవసరం లేదు. మొన్న మీరు యూట్యూబ్ లో చూసి ఉంటారు, ఎట్లా ఒక గుడత వచ్చి నీళ్ళు కోసం ఒక ఆవిడ అడిగిందో నీళ్లు పోసింది, అందరికి గుర్తే ఉంటది. ఇలాంటి అంత అవసరం. కానీ ఈ ఎలుగుకి నీళ్ళు లేకుండా బతికే శక్తి అది తయారు చేసుకుంది, ఎందుకంటే ఎడారిలో ఉండాలి కాబట్టి. అది కాకుండా ఏదైనా వచ్చి దాన్ని చిన్న పట్టుకుంటుంది కాబట్టి అది 9 మీటర్లు ఎగురగలుగుతాం ఒకేసారి తప్పించుకోవడానికి. ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే, మన సర్వైవ్ అవ్వాలంటే అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. అడాప్ట్ కాదు, ADAPT, అడాప్ట్ అవర్ సెల్వ్స్. మరి మన సైన్స్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఈజీగా తెలుసు, ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లాంట్, ఎనీ యానిమల్, ఎస్పెషల్లీ అవర్ హ్యూమన్ బీయింగ్. మనం అడాప్ట్ చేసుకోగలిగితే మనము జీవితంలో ముందుకెళ్తుంటాం. లేదు నేను అనుకున్న ప్రకారమే జరగాలంటే క్లాస్ మామూలుగా ఎట్లా జరుగుతాయి, మా దగ్గర ఉంటారు, మీ దగ్గర కలిసి చెప్పుకుంటా ఉంటాం, అది అలవాటు పడ్డాం. ఇట్లా అలవాటు పడలేదు, ఏదో టైం పాస్ లాగా అనుకోకూడదు. ఇదే క్లాసు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది సీరియస్ క్లాస్. యూ మస్ట్ గెట్ అకస్టమ్ టు దిస్ వే ఆఫ్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కరికులం. రెగ్యులర్ కరికులం ఈస్ గోయింగ్ టేక్ ప్లేస్ లైక్ దిస్. వెన్ వీఆర్ మళ్ళీ తిరిగి క్యాంపస్ కి ఎప్పుడు వస్తారో మాకు తెలియదు. కానీ మీరు వచ్చి ఈ క్యాంపస్ లో వచ్చి గలగల నాయిస్ చేసుకుంటూ అక్కడ అరుస్తుంటేనే మాకు కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది. మీ వాయిస్, యువర్ లైఫ్, మీ గోల చేసిన బాగుంటది ఇక్కడ. అంటే మీ పిల్లలు అడుస్తుంటే అక్కడ పైన కింద కావాలంటే వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ అక్కడ తిరిగేటుంటే అది లైఫ్. ఇప్పుడు ఆ లైఫ్ అనేది డెడ్ గా ఉంది ఇక్కడ. మీ కాలేజీకి వస్తే కాలేజీ చెట్లు పచ్చగా ఉన్నాయి, కానీ కాలేజీ రూమ్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి, కానీ మీరు లేకుండా కాలేజీ లేదు. అందుకని మీరు క్లాస్ రూమ్ మనం ఇప్పుడు తయారు చేసుకుంటున్నాం. ఎప్పుడెప్పుడు మీరు మా దగ్గరకు వస్తారా, మా కాలేజీకి వస్తారా అని చూస్తూ ఉంటున్నాం. సరే, ఈ సందర్భంలో ఈ అడాప్టబిలిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం డిటర్మినేషన్ ఉండాలి, పట్టుదల అని ఒకటి ఉండాలి. పిల్లలు రాసుకోండి నేను చెప్పేయన్ని. పట్టుదల, డిటర్మినేషన్. పట్టుదల అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మన అనుభవంలోంచి వచ్చింది. అది మన అనుభవంలోంచి వచ్చింది. కష్టపడేవాడు తెలిసింది పట్టుదల అంటే. జీవితంలో జీవించాలి, ఏదైనా ఎన్ని కష్టాలు జీవించాలి, బతకాలి. మనం అమ్మాయిని చూశారు మీరు అట్లా ఈ మధ్యలో ఒక ఐటీ అమ్మాయి కూరగాయలు అమ్ముకొని చదువుతుంది. అంతకుముందు చాలా చదివాను, మొన్న జరిగిన దాన్ని కూడా చెప్తున్నాను. పట్టుదల. అలాగే 2 అమ్మాయిలు ఎట్లా అనంతపూర్ లో ట్రాక్టర్ సూద్ ఇచ్చాడు, సోను సూద్. బికాస్ దేవర్ అంటే వాళ్ళు పొలంలో పనిచేసి చూసి అవునా మరణం పట్టుకొని దున్నుతూ ఉంటే ఆయన మనసు కరిగి ఇచ్చాడు. అంటే మన పట్టుదల. ఆనాడు మనకి సిగ్గు ఏంటంటే సిగ్గు పట్టుదల. మన పట్టుదల ఉంటే ఎట్లా సాధిస్తాం. సిగ్నల్ నేను దూరం ఉంటున్నాను, లేదు చదవాలనుకుంటున్నావా, డిగ్రీ చదవాలనుకుంటున్నావా, నీకు నిజంగానే ఇష్టం అంటే డిటర్మినేషన్ ఉన్నది. ఆ డిటర్మినేషన్ అనేది నీ దగ్గర నీటిగా పుట్టగాలి. మేము చెప్తే వచ్చేది కాదు, ఇది ఒకరు చెప్తే వచ్చేది కాదు. మీరు అమ్మాయిని ఒక అమ్మాయిని కాపాడుకోవాలని హై లెవెల్ పనిచేసాను. ఇప్పుడు నా కాలేజీ నేను అమ్ముకుంటున్నాను. ఇక్కడ నా స్టూడెంట్స్ వచ్చుకుంటున్నారు, నా క్లాస్మేట్స్ కొంటున్నారు, నా ప్రొఫెసర్ కూడా కొంటున్నారు. వాళ్ళు ఏమంటే సంతోషిస్తున్నారు, గర్విస్తున్నారు. పట్టుదల, ఆనందనాలి, పైకి రాలి. పట్టుదలని ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ కష్టాలు ఉంటాయి. కష్టం లేకుండా బతకలేదు. కష్టాలు వదిలిపెట్టడం కాదు. వాళ్ళ ఉన్న వాళ్ళ ఉన్న టాలెంట్ బయటకు వచ్చింది. సో డిటర్మినేషన్. ఆ డిటర్మినేషన్ తో పాటు ఇంకొక ఫోకస్. డిటర్మినేషన్ అనేది ఒక పెద్ద పదం. ఫోకస్ అనేది ఏం చేయాలి, ఏం చేసుకోబోతున్నాం, ఫోకస్ ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్నారు. ఫోకస్ ఏంటంటే చదువుకోవాలి, మంచిగా చదువుకోవాలి, మంచిగా చదువుకోవాలి. ఆ ఫోకస్ మర్చిపోకూడదు. ఎందుకంటే పొద్దున మాత్రం క్లాసులు, మధ్యాహ్నం క్లాసులు ఉండవు. ఆఫ్టర్నూన్ డోంట్ హ్యావ్ క్లాసెస్. సో ఫోకస్ తప్పింది అనుకో, ఆఫ్టర్నూన్ యూ కెన్ వేస్ట్ టైం, యూ కెన్ స్లీప్, నిద్రపోవచ్చు, అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. కానీ ఫోకస్ అనేది ఉంటే ఓకే, మార్నింగ్ క్లాసులు చెప్పారు, ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పకుండానే చదువుకోవాలి. హోంవర్క్ ఇవ్వలేదు కదా, హోంవర్క్ నువ్వే తెచ్చుకో. నీకు తెలుసు, పాఠాలు పంపించారు, యూ హ్యావ్ ద సిలబస్ విత్ యూ. మీరు చూసి చదవండి.
మన లైబ్రరీలో అన్ని పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, అన్ని బుక్స్ దొరుకుతున్నాయి. చూడండి, వెళ్ళండి, మన ఓపెన్ చేయండి లైబ్రరీ, మన వెబ్సైట్ దొరకండి. మీకు ఏదైనా కావాలంటే పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ మీకు పంపిస్తారు, చూడండి. దాంట్లో మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా మీకు కావాలా పంపిస్తారు. ఆ ఫోకస్ ఉండాలి. థర్డ్ ఇయర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, థర్డ్ ఇయర్ ఊరక సరదాగా మొదలుపెట్టేది కాదు, నిజంగానే క్లాసులు జరుగుతాయి. థర్డ్ ఇయర్ మీకు చాలా తక్కువ కాలమే ఉంది మీకు థర్డ్ ఇయర్ ముగించడానికి. అందుకని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంజాయ్ అవ్వాలి, ఇప్పటి నుంచి మీరు రెడీగా ఉండాలి. సో యూ రెడీ టు వాట్ నెక్స్ట్. ఫోకస్. ఇఫ్ యూ బికమ్ ద ఫోకస్, దెన్ యు ఆర్ క్లియర్. ఫోకస్ అనేది ఒకటి ఇచ్చేది కాదు, మళ్ళీ ఫోకస్ కూడా యూ ఫోకస్ ఆన్ ద స్టడీస్, focus on what you are going to do next year. You must dream properly, you must focus properly, then only you will be able to take necessary steps. So we will accompany you, that is true. We will accompany you, we students, we management, we fathers are with you. మేమందరం మీకోసం ఉంటున్నాం. తల్లిదండ్రులకు మళ్ళీ చెప్తున్నాము, తల్లిదండ్రులు కాదు వినండి, మీ ఫాదర్స్ ఈ కాలేజీ నడిపించేది మా కోసం కాదు, పిల్లల కోసం. లెక్చరర్ కోసం కూడా కాదు, లెక్చర్స్ కూడా మీకు పిల్లల కోసమే ఉండేది. ఇంత పెద్ద కాలేజీ, ఇంత పెద్ద కష్టాలు ఎందుకోసమో మీ పిల్లల కోసమే. మీ పిల్లలు మంచిగా చదవాలి, మీ పిల్లలు మంచిగా బాగుపడాలి, మంచి సమాజంలో సేవకులుగా కావాలి, సమాజంలో ఒక ఫలితాన్ని చేయాలి. అలాంటి విద్యార్థుల్ని మేము తయారు చేయడానికి మీ కాలేజీ పెట్టింది. ఇప్పుడు మా కాలేజీ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా, తెలంగాణ, ఆంధ్ర రెండిట్లో కూడా మనదే ఫస్ట్ అటానమస్ కాలేజ్, నెంబర్ 1 ఫస్ట్ అటానమస్ కాలేజ్. మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఇండియా మొత్తంలో, భారతదేశం మొత్తంలో కూడా మన 36వ ర్యాంక్ వచ్చింది మనకి. ఎంత కష్టపడి అంటే మన పిల్లలు బాగా చేశారు కాబట్టి. పిల్లలు మంచి పిల్లలు, దేంట్లో చూసుకున్నా కూడా సరే, సమూహ సేవకంలో సరే, లేకపోతే బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ కి, లేకపోతే ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయాలన్నా సరే, ఏదైనా రక్తదానం కావాలన్నా సరే, ఎన్ఎస్ఎస్ కావాలన్నా సరే, దేంట్లో మన పిల్లలు ముందుకు వస్తారు. అలాంటి యాక్టివిటీస్ తగ్గిపోయినా కూడా మన యొక్క భావం మాత్రం ఒకటే, ఈ సమాజానికి ఈ మస్ట్ హెల్ప్ ద స్టూడెంట్స్ టు బికమ్ ద మెన్ అండ్ విమెన్ ఫర్ అదర్స్. సమాజకుడిగా చేయాలి వాళ్ళని. దే మస్ట్ మేక్ మెన్ అండ్ విమెన్ ఫర్ అదర్స్. సో వీఆర్ హియర్, డియర్ పేరెంట్స్, టు మేక్ యువర్ చిల్డ్రన్ ద ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ. So always be contact. After classes, don't get loneliness. This is one of the big disease. Never be lonely. Never feel lonely. You will be alone. That's true. You are all alone. Even if you are married, you are alone. పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా నువ్వు అలానే కదా, విడిగానే ఉంటాం కదా. ఎంత కలిసినా కూడా కలిసిపోం కదా, ఒకటికొకటికి అయిపోం కదా. విడిగానే మన శరీరం ఒకటే, మన మనస్సు ఒకటే, మన థింకింగ్ ఒకటే, మన ఆలోచన భావనలు ఒకటికొకరికి ఒక విధంగా ఉంటాయి. అలా ఉండేప్పుడు మనం ఆలోచనల్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి. మనము ఎందుకు ఏది చేస్తున్నాము అటన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి ఆలోచించకుండా, ఏదో ఒకటి చేయకుండా ఉన్నప్పుడు లోన్లీనెస్ వచ్చేసింది. అందుకని బోర్ కొట్టింది లైఫ్ లో. ఈ 4 ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ 4 నెలలు అయింది. మార్చిలో మొదలుపెట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళారు, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై కూడా అయిపోతుంది. 4 నెలల తర్వాత మనం కలుస్తున్నాం ఇట్లా. వీఆర్ మీటింగ్ లైక్ దిస్. సో నైస్ టు మీట్ యూ, డియర్ స్టూడెంట్స్. డోంట్ బి లోన్లీ. Everybody is having the same problem. So you must be able to feel that we are together. We are together fighting. Don't feel lonely. మనం ఒకటి కాదు, మన లాయల కాలేజీ మాత్రమే కాదు కష్టపడేది. ఇలా భారతదేశంలో ప్రతి కాలేజీ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. భారతదేశంలో కూడా ప్రతి కంట్రీ కూడా ప్రాబ్లం మీకు తెలిసే ఉంటది. అందుకని మనం లోన్లీకి ఫీల్, అది ఏంది మనకు మాత్రమే జరుగుతుంది అనుకోవచ్చు. ఒకసారి మన కుటుంబానికి ఎటు జరుగుతుంది, మన నాన్నకి ఎటు జరుగుతుంది, మా అమ్మకి ఎటు జరుగుతుంది, మా నాన్నకి ఏదో మనకి మాత్రం అట్లా అందరికి జరుగుతుంది, మనకే జరుగుతుంది అంటే నేను అనుకోకూడదు. మనం లోన్లీ అనేది పైకి రండి. లోన్లీ అనే ఫీలింగ్ వద్దు. లోన్లీ అనే ఫీలింగ్ వెళ్ళిపోతే ఇంక సంతోషం ఉండదు. ఇంకా నీ మీద నమ్మకం కలగాలి. నీ మీద నమ్మకం. ఏం చదువుతుంటాం, ఇట్లా చదవలేం కదా. ఇంతకుముందు ఇది ఫస్ట్ కొత్త రకంగా ఉందాం కదా, చదువుకోగలం నిజంగానే. ఏదో ఊరిక సినిమా చూసేసి, ఏదో యూట్యూబ్ చూసుకొని క్లాసులు మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోతాం. నిజంగానే చదువు జరిగిద్దా? నమ్మకం కలగాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. నీ మీద నమ్మకం కలగాలి, మనం చేసి పెద్దదాంట్లో నమ్మకం కలగాలి. ఈరోజు సిచ్యుయేషన్ లో ఈరోజు క్యాథలిక్ స్టూడెంట్స్ తెలుసు, క్రిస్టియన్ స్టూడెంట్స్ చదువుతూ ఉంటారు. బైబిల్లో ఉంది, కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ లైక్ ఎ మస్టర్డ్ సీడ్. Kingdom of God is a mustard seed. When it grows into a big tree where the birds of the air can come and rest. చూసారా? అంటే మస్టర్డ్ సీడ్ అంటే చిన్నది ఇంతే ఉంటది, కానీ ఎంతో పెద్ద వృక్షం అయింది. మన జీవితంలో చూస్తుంటాం కదా, కోవిడ్ వైరస్ ఎంత అయింది. దీంతో ఒకటి చింటదే, చైనాలో ఎక్కడో మూలన పుట్టింది, దాన్ని అక్కడే చంపేసి ఉంటే అప్పుడే అయిపోయేది. కానీ లోకమంతా చంపుతుంది అది.
లోకమంతని. అంటే మనం కూడా దాన్ని పాజిటివ్ తీసుకుంటున్నాను, నేను పాజిటివ్ తీసుకుంటున్నాను. నువ్వు కూడా ఒక్కడవే ఈ లోకాన్ని మారవచ్చు. ఒక జీసస్ మార్చాడు, ఒక బుద్ధ మార్చాడు, ఒక కృష్ణుడు మార్చాడు, ఒక బౌద్ధుడు మార్చాడు, ఒక మహావీరుడు మార్చాడు, ఒక మహమ్మద్ గాంధీ మార్చాడు, ఒక మార్టిన్ లూథర్ కింగ్, అలా పెద్ద పెద్ద మహానుభావులు, ఒక మదర్ ట్రీజా, ఇలా ఒక్క మనిషితోటే నువ్వెందుకు కాకూడదు? మై డియర్ స్టూడెంట్, వై కాంట్ యూ బి వన్? You can make a difference. You can make a difference. That is the word. You must have that confidence. నేను ఏది లేదు, ఏదో మాలమూలన పుట్టాను, నాకు నా తెలియజేయాలి సరిపోవడం. నీకున్న తెలియజేయడం నీకు చాలు. నీతోటి కంపేర్ చేసుకో, ఇంకొకటితో కంపేర్ చేయొద్దు. నీ మార్కులు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్ని వచ్చినాయి, సెకండ్ ఇయర్ ఎన్ని వచ్చినాయి, థర్డ్ ఇయర్ నీతోటి కంపేర్ చేసుకో. ఇంకొకటి కంపేర్ చేసి చదువులో కానీ, అందరిలో కానీ, ఐశ్వర్యంలో కానీ, అంతస్తులో కానీ, దేంట్లో కానీ, జాతులు గీతలు కులాలు గీలాలు దేంట్లో కంపేర్ చేయొద్దు. నువ్వు దేవుడు బిడ్డవి. యు ఆర్ యునీక్. యు ఆర్ యునీక్. నువ్వు ఒక దేవుడిని సృష్టించేవాడు కాదు. అంటే నువ్వు ఒక యు ఆర్ ఎ యునీక్ పర్సన్. దేర్ ఇస్ సంథింగ్ టు బి అచీవ్డ్ బై యూ. సో trust in yourself. Trust in yourself. That's very important. So you must be happy that you are what you are. నువ్వు గురించి నువ్వు గర్వపడాలి. నువ్వు గర్వపడాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ యామ్. ఎప్పుడైతే అభావం వచ్చిందో నువ్వు ముందుకు వెళ్ళిపోతావు. నేను ఎవరిని ఆపలేడు, నేను ఆపలేడు. ఎవరు సిగ్గుపడవు దీన్ని చేయడానికి. ఇప్పుడు అమ్మకు సహాయం చేస్తావు, నాన్నకు సహాయం చేస్తా ఉంటావు, నేర్చుకునే రోజులు ఇక్కడ ఉన్నావు, ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నావు. యు ఆర్ అట్ హోమ్, you are with the parents. Good chance, take it positively. Good chance to help you. తల్లిదండ్రులకు సహాయం చేయి, వాళ్ళు కావాల్సిన పనులు చేసి పెట్టు, వాళ్ళ మాటలు విను. ఇప్పుడు అర్థమైందో వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారు నేను చదివించడానికి? ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అర్థమైంది నీకు? ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళు రిక్షా దోలాలి, లేకపోతే ఇప్పుడు రిక్షాలు బయట వెళ్ళట్లేదు. నీకు అర్థమైంది చాలా పిల్లలకి, చాలా మంది పిల్లలు ఇక్కడ అలాంటి పిల్లలు చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎంత కష్టపడుతున్నారు గో పెట్టడానికి, అన్నం పెట్టడానికి. అర్థమైంది పిల్లలారా. దయచేసి డియర్ స్టూడెంట్స్, రిమెంబర్ అండ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్. నాన్న అమ్మ దగ్గర నేర్చుకోండి. వాళ్ళే మన మొదటి గురువులు. ఆ గురువుల తర్వాత మేము గురువులు. మేము మా ఇక్కడ చెప్పేవాళ్ళు. వాళ్ళు చెప్పే మాట వింటే ముందుకు వస్తారు. వాళ్ళు మీకోసమే కష్టపడుతున్నారు. వాళ్ళ సంతోషం అంతా మీరు ముందుకు రావాలని. వాళ్ళు అప్పు చేసి మీకు ఫీజు కట్టేది ఎందుకంటే మీరు ముందుకు రావాలని. అందుకని వాళ్ళ మీద నీ మీద ఎంత నమ్మకం ఉంచారో అంత నమ్మకం మీ మీద మీరు ఉంచుకోవాలి. దాంతోపాటు మీరు దేవుణ్ణి నమ్ముకోవాలి. ఇది మర్చిపోకూడదు దయచేసి. అందుకని ఫస్ట్ అవర్ ఎప్పుడు నేను చెప్పాను, ఫస్ట్ అవర్ ఎప్పుడు ప్రార్థనతో మొదలు పెట్టాలి. అలాగే జీవితంలో కూడా ఎప్పుడు లేచి ఇప్పుడు దేవుని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడు కష్టాలు ఇచ్చేప్పుడు దేవుని గుర్తుపెట్టుకోండి. మేము గురువులుగా చెప్పట్లేదు, మేము ఇది అంగీకరించుకొని ఏదో ఫాదర్స్ గా మేము చెప్పట్లేదు. ఎవరికైనా దేవుడు అనేది వాడు ఏ మతమైనా సరే, నువ్వు ఏ మతమైనా సరే దేవుడు లేకుండా లేడు. దేవుడి మీద నమ్మకండి. దేవుడు అంటే మనం బానిసలం కాదు. దేవుడు మనం సృష్టించాడు కాబట్టి మనకు మంచిగా కోరుకుంటాడు. అది ఎప్పుడైతే మన లోన్లీనెస్ అప్పుడు ఉండదు. ఎక్కడ పోయినా సరే నీకు అభయం ఇస్తున్నానని ఏ మతం అనుకోండి, ఏ మతం తీసుకోండి, నేను దేవుడు నేను పక్కన నేను ఆదరించుకుంటాను. అల్లా తీసుకోండి, లేకపోతే కృష్ణుడు తీసుకోండి, దేవుడు తీసుకోండి, ఏ మతాన్ని తీసుకోండి, అభయాస్తం. నేను పక్కన ఉన్న దేవుడు ఆ దైవ భక్తి ఉన్నవాడు మంచి చేస్తాడు, చెడు తలంచడం, ఎప్పుడు ముందుకు వెళ్తాడు, ఇంకొకరిని కిందకి లాగడం, ఇంకొకటి మంచి చేస్తూ ఉంటాడు, కష్టంలో ఉన్న ఆదుకుంటాడు. అందుకని మేము కోవిడ్ సమయంలో కూడా ఎంతో మంది సహాయం చేశాం. మన పిల్లలు చాలా మంది వచ్చారు, అందరికి అన్నం పెట్టాం, ఎంతో 100 మంది అన్నం పెట్టాం, 100 మందికి ముడి సరికి ఇచ్చాం లోయల కాలేజ్ పేరు మీద. ఎందుకంటే మన పిల్లల ఉత్సాహం వల్ల వాళ్ళు ఇలా మా దగ్గర నుంచి కూడా నేర్చుకోవాలని, ఇంకొకరికి చేయాలని భావం ఎందుకు వచ్చిందంటే మనందరూ ఒకే దేవుని పిల్లమే, ఒకే వన్ గాడ్, వన్ హ్యుమానిటీ. Boundaries are we made boundaries, man made boundaries, languages are created, boundaries are created by human beings. It is one earth, there is no boundaries. Earth is one, earth is one, there is no division between any country. India అనేది ఎక్కడ ఉంటది, ఎక్కడ బార్డర్ చూడండి, ఎక్కడ బార్డర్, ఒక పర్టికులర్ బార్డర్ చెప్పలేం కదా, మనం సృష్టించుకుంది. అలాగే ఈ లోకమంతా మందే, ఈ భవిష్యంతా మందే. అంత ఫెయిత్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే దేవుడిలాగా ఆలోచించాలి. ఆ దేవుడిలాగా ఆలోచించేటప్పుడు మనలో నమ్మకం కలిగిద్ది, ఒకరిని ఆదుకోవాలనిపించింది. స్వార్థం లేకుండా బతకండి. స్వార్థం సో హెల్ప్ వన్ అనదర్. దేర్ మే బి వీకర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ యువర్ క్లాస్, హెల్ప్ దెమ్. ఎందుకంటే ఇలా క్లాస్ లో కొంతమంది ఫాలో అవ్వలేకపోవచ్చు, కొంతమంది సిగ్నల్ లేకుండా పోవచ్చు, కొంతమందికి నా ఈ క్లాస్ ఈ రోజు నాకు ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ల్యాప్టాప్,
share your data, something. Small helps, small helps. అది ఇప్పుడు నిన్న ఒక అబ్బాయి ఫోన్ చేశాడు, ఫాదర్ నాకు సిగ్నల్ లేదు, రెడ్ లైట్ ఏరియాలో ఉన్నా అన్నాడు. బాబు ఏం చేద్దాం బాబు, మన క్లాస్ తీసుకోవాలి కదా అని చెప్పాను. ఎక్కడైతే సిగ్నల్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళు అట అన్నాను. మన మార్గం లేదు. మన లెక్చర్స్ కూడా ఈ లెక్చర్స్ అన్ని కూడా మీకు పంపిస్తూ ఉంటారు, మీకు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో మన ఓన్ యాప్, మన ఓన్ లోయలా యాప్ ఒకటి కొన్నాము 36 లక్షలకి. అంటే మన యాప్ ఒకటి ఉంటుంది, గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లాగా ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది, అంటే మన లోయలా యాప్ ఉంటుంది. అది చాలా గర్వకరం. దాన్ని మంచిగా చేసిన తర్వాత మీకు దాంట్లో నోట్స్ అంతా ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు మాత్రమే మీ రిజిస్టర్ నెంబర్ పెడితే మీరు చూడొచ్చు దాన్ని. అట్లా తయారు చేస్తున్నాం. చివరిగా 2 మాటలు, ఈ COVID-19 లో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి యూ మస్ట్ రిమెంబర్ డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్ అండ్ పోలీస్ పీపుల్ అండ్ ఆర్మీ పీపుల్. పీపుల్ ఆర్ రియలీ సాక్రిఫైస్ ద లైఫ్. మొట్టమొదటిలో చనిపోయింది కోవిడ్ లో డాక్టర్సే చనిపోయారు, సేవ చేసుకుని చనిపోయారు. వాళ్ళందరూ కృతజ్ఞతలు చెప్తాం. చూసావా ఎంత వాళ్ళ ప్రాణాలు త్యాగం పెట్టి, పణయం పెట్టి వాళ్ళు మనం కాపాడుతున్నారు. వాళ్ళు మనకి ఎంతో మనం గర్వపడి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా దేవుడు పక్కన ఉండాలని, ఈ కోవిడ్ తొందరగా మన మధ్యలో నుంచి పోవాలని మీరు కూడా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు చెప్పినట్టు, మిగతా ఫాదర్స్ చెప్పినట్టు జాగ్రత్తగా ఇంటి దగ్గర ఉండండి, బయటికి వెళ్ళొద్దండి, చెప్పిన మాట వినండి. అలాగే AMDG ఆద్మయోరం దే గ్లోరియం, ఏది చేసినా ఒకటి దేవుని కృప, దేవుని మహిమ కోసం. దేవుని మహిమ అంటే ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి మహిమ కోసం, ఈ మానవ కళ్యాణం కోసం. అంటే మనందరం కూడా సంతోషంగా ఉండాలి, మంచిగా ఉండాలి. ఏ పని చేసినా కూడా మంచిది చెయ్యి, చెడుని దూరంగా పెట్టు. సింపుల్, మంచిదిని చెయ్యి, చెడుని దూరంగా పెట్టు. ఇంకా చదివి ఎట్ట చదవాలని మీకు తెలుసు. రాయండి. దయచేసి ఇది సింపుల్ ఫార్ములా మీకు. రాయండి. రాసి ఊరికి చదవద్దండి. చదివేది న్యూస్ పేపర్. కానీ బాగా స్టడీయింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ రీడింగ్ ఈస్ ద న్యూస్ పేపర్. యు రీడ్ న్యూస్ పేపర్ బట్ యు స్టడీ అవర్ మెటీరియల్. స్టడీ అంటే 2-3 సార్లు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, దానిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ బేసిక్ తెలియాలి, తర్వాత రాయాలి. మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయింది. అనవసరంగా సందేహాలను పెట్టుకోవద్దండి. ఎగ్జామ్స్ అటుంటాయి, ఎంత పోర్షన్ ఏమొద్దు, మేము వెనక ఉన్నాము, మీరు ధైర్యంగా మొదలండి. పోర్షన్ మీకు ఎంత మేము చెప్పిన దానిలోంచి అడుగుతాము, మీకు తగ్గట. అందుకే అటానమస్ కాబట్టి మన చేతిలో ఉంది. అందుకే మీరు ధైర్యంగా చదవండి, మీరు ఇంకా క్షుణ్ణంగా చదవండి. ఎన్ని సందేహాలు ఉంటే మీరు ఎప్పుడు లెక్చరర్స్ తో మాట్లాడండి, ఫోన్ చేయండి. ఆ చాట్ బాక్స్ లో అనవసరంగా ఏం చాట్ చేయకూడదు. మళ్ళీ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాను, ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు, మీరు చాట్ బాక్స్ ను వాడకూడదు. చాట్ బాక్స్ లో ఓన్లీ యూ మస్ట్ అడ్రస్ టు ద లెక్చరర్. అండ్ డౌట్ ఉంటే అంతే, హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అంతే పెట్టకూడదు. హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ చాట్ బాక్స్ లో ఎవరు పెట్టకూడదు. Good morning all, only lecturers can put, only the lecturer can put. No student should post anything on the chat box when they take classes. I'm warning again, nobody should post anything except the lecturer. A doubt uన్నా కూడా డైరెక్ట్ గా నువ్వు మేడం కి పెట్టి, లేకపోతే డౌట్ ఉంటే పెట్టు, అంతేగాని ఇంకెవరికొవరికి గుడ్ మార్నింగ్, హౌ ఆర్ యూ జాన్, హౌ ఆర్ యూ డేవిడ్ అని అడగకూడదు. That is not the place. Class is, and also I insist everybody wears uniform. That is only షర్ట్ మాత్రం యూనిఫామ్ ఉండాలి. షర్ట్ మాత్రం, ప్యాంట్ ఎట్లయినా ఉండొచ్చు, కానీ షర్ట్ మాత్రం యూనిఫామ్ ఉండాలి. మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు వీడియో ఆఫ్ చేసుకోండి. అటెండెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ ఆన్ చేయమంటారు, మేడం కానీ లెక్చర్ కానీ ఆన్ చేయమంటారు, అప్పుడు ఆన్ చేయండి. అప్పుడు యూనిఫామ్ తోటి కనపడాలి. అందుకే ఎందుకంటే దాంట్లో మీరు ఆఫ్ చేసి, తల్లిదండ్రులు మీరు వింటున్నారు, మీకు కూడా చెప్తున్నాను, మీరు కూడా చూడండి, అబ్బాయి నిజంగానే అటెండ్ అవుతున్నారా. మీరు బాగుపడాలనుకుంటే ఎవరు నన్ను చెడాలనుకుంటే మనమే చెడితేనే ఇంకొకరు వచ్చి మనం చెడగొట్టరు కదా. మన చేతిలో ఉంది. మరి ఇన్ని అడ్వైస్ ఒకేసారి ఇచ్చినా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకుని, నాకు తెలుసు సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ క్యాంపస్ మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఎప్పుడు కోవిడ్ పోతానని చూస్తా ఉన్నాము. మీరందరూ రావాలి, ఇక్కడ మీరు క్లాసులు అటెండ్ అవ్వాలి, గోల చేయాలి, నాయిస్ చేయాలి, క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి, చాలా ప్రోగ్రామ్స్ పాల్గొనాలి అని ఎంతో ఆశ కుతూహలంతో ఉంది లోయల కాలేజీ. కొన్ని మార్పు చేర్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, కొంతమంది వస్తున్నారు, పోతూ ఉన్నారు. దీంట్లో అంత సహకరించే రెక్టర్ ఫాదర్ గారికి,
కరస్పాండెంట్ ఫాదర్ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఫాదర్స్ కి, ఇంకా యాజమాన్యానికి మీద అందరికి కూడా సహకరిస్తూ, ఇంకా కంట్రోల్ ఎగ్జామ్ బుజ్జిబాబు గారు కూడా పాపం ఫస్ట్ డే నుంచి ఎట్లా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయాలి, ఎట్లా చేయాలని కూడా ఆయన అత్తమహంలో ఉన్నా కూడా ధైర్యంగా ముందుకెళ్తూ దేనికైనా రెడీగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన కూడా కృతజ్ఞత చెబుతూ, మీరు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్స్ గురించి సెకండ్ ఇయర్స్ కానీ, సెకండ్ ఇయర్స్ గురించి థర్డ్ ఇయర్స్ కానీ మర్చిపోండి. మీరు వచ్చిన తర్వాత చూద్దాం ఆ ఎగ్జామ్స్ గురించి. ఎందుకంటే యూజీసీ గైడ్ లైన్స్ ఏమవుతాయి దాని ప్రకారం మీకు అనుకూలంగానే జరిగింది. మీరు అనవసరంగా టెన్షన్ పెట్టుకోవద్దు. డోంట్ కీప్ ఎనీ టెన్షన్ రిగార్డింగ్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్. ఫర్గెట్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్ సెకండ్ ఇయర్. ఫోకస్ ఆన్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్స్. అంతే. వచ్చిన తర్వాత చూసుకుందాం, మీరు క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత చూసుకుందాం. అందుకని అంతవరకు ఎగ్జామ్ ఉండదు. మీరు హాయిగా ఈ సెకండ్ ఇయర్ కానీ థర్డ్ ఇయర్ కానీ ఫోకస్ చేసి చదవండి. ఆరోగ్యంగా ఉండండి, సంతోషంగా ఉండండి, హాయిగా మంచి థాట్స్, పాజిటివ్ థాట్స్, థింకింగ్ ప్రాసెస్ మంచిగా చేసుకోండి. తల్లిదండ్రుల మాట వినండి, మా మాటలు వినండి, దేవుడిని నమస్కరించుకోండి. దేవుడు ఖచ్చితంగా కాపాడతారు. ఈ లోకంలో ఎంతో మంది కష్టపడుతున్నారు, ఎక్కువ తొందరగా పోవాలని మనందరం మళ్ళీ గుమికూడి ఒక లోయల్ ఫ్యామిలీగా మళ్ళీ కలిగి అట్లీస్ట్ మనం డిసెంబర్ కంతా మనం కలుస్తాం అనుకుంటున్నాము. దేవుడు అందరికి కాపాడి మన లెక్చరర్స్ మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని, మనకి సహాయం చేస్తున్న నాన్ టీచింగ్ మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని, మీ తల్లిదండ్రులకు మంచిగా ఆరోగ్యం, వాళ్ళకి ధైర్యం ఇవ్వాలని, అందరి తల్లిదండ్రులకు, దీన్ని చూస్తున్న తల్లిదండ్రులకు, ఆల్ ది పేరెంట్స్, రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ యువర్ సన్ అవర్ స్టూడెంట్, and we are proud to have your son as our student. We are ready to help them and able to guide as far possible, and we are at their service, and please take care of them. See that they attend all the classes. Thank you very much. Thank you. God bless you. Thank you.